गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मु नहीं आसी आपणक पई देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करदेबे। नंबर 1 सुभद्रा टंका पाई नथिबा महिला को मंत्र देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। प्रभाती परिडा एक गुरुत्वपूर्ण परामर्श दे कहिछंती गोटे एकाउंट सह गोटे मोबाइल नंबर लिंक थिबा आवश्यक। प्राय 5 लाख आवेदनकारींकर बैंक सह लिंकेज होइनी। बैंक अकाउंट आधार मोबाइल नंबर मध्यरे समन्वय नाही। जार 2-3टी एकाउंट सेमानंकर एभली समस्या हेउछि। बैंक जाई गोटे एकाउंट सह गोटे मोबाइल नंबर जोड़ंतु। 24 तारिख रे बाकी थिबा हिताधिकारी को टंका मिलिबो। केही वंचित हेले 24 तारिख परे गाँ गाँ को टीम जीव। अंगनवाड़ी कर्मी व्यक्तिगत भावे जाई वेरिफिकेशन करिवे। नंबर 2 जनवरी रे नुआ राशन कार्ड दियाजिब। एने सूचना देइछंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। से कहिछंती चलित मासरे ई-केवाईसी जांच सरिब। गत जुलाई मासरु आरंभ होइतिबा ई-केवाईसी जांच नवेम्बर रे सरिब। 16 लक्षरु अधिक अयोग्य हिताधिकारी चिन्हट होइछंती। एबे भी ई-केवाईसी प्रक्रिया जारी रहितिबा बेले आउ किछि दिन परे एहा शेष हेब। प्रक्रिया शेष होला परे राज्य रे केते जण लोक राशन कार्ड सामिल होइछंती एहार तालिका प्रस्तुत हेब। ई-केवाईसी जांच सरिबा परे हिताधिकारी मानंकु जनवरी रे मिलिबो नुआ राशन कार्ड। नंबर 3 नाक मान्यता पाई उच्च शिक्षा विभाग रा बड़ पदक्षेप। नाक मान्यता पाई प्रस्तुति हेबाकु दियागला टास्क। 34 कॉलेज अध्यक्षक सह आलोचना कले विभाग निर्देशक। कॉलेज गुड़िक न्याक मान्यता रे भल प्रदर्शन करिबा पाई कॉलेज अध्यक्षक दियागला टिप्स। कॉलेज रो अध्यक्ष माने उपस्थिति रही नाक एग्रीगेशन बाबद रे तथ्य हताइले। मोट 6टी जन रे बैठक रे बौद्ध, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी, सोनपुर, बरगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़, राउरकेला, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गंजाम, जाजपुर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, पुरी, केन्दुझर सिलेक्टिव कॉलेज मानंको डका जाइथिला। जेउ कॉलेज गुड़िक केबे भी नाक पाई आवेदन करि नाहंती एथर सेमाने प्रस्तुत रहिबाको निर्देश देइछंती विभागर निर्देशक। नंबर 4 बुलडोजर कार्यानुष्ठान को नहीं सुप्रीम कोर्ट का कड़ा अभिमुख्य। बुलडोजर एक्शन आदौ ग्रहणीय नुहे बोली एक मामलार शुणाणी करी जस्टिस बी.आई. गभई कहिछंती। से कहिछंती कौनसी अभियुक्त किंबा दोषीक घर उपरे बुलडोजर चलाइबा ग्रहणीय नुहे। एभली कार्य सरकारी क्षमतार दुरुपयोग कराजिबा उचित नुहे। एही अवसर रे जस्टिस गभई एक कवितार पक्ति शुणाई कहिछंती समस्तଙ୍କ ପାଇଁ घर एक स्वप्न सदृश जहा केबे भांगिबा ठीक नुहे। गत सेप्टेम्बर 16 तारिख रे बुलडोजर एक्शन उपरे रोक लगाइथिले सुप्रीम कोर्ट। किछि राज्य रे हेउथिबा बुलडोजर एक्शन विरोध रे आवेदन दाखल करा जाइथिला। तेबे एहा उपरे आजि सुप्रीम कोर्ट बड़ शुणाणी करिछंती। मन इच्छा क्षमतार दुरुपयोग करिबार अनुमति केबे दिया जाइनी। नंबर 5 पंचुकरे पियाज और रसुणर वर्धित दर बजार खाउटी को चकित करिछि। धर्म मास कार्तिकर पंचुक 5 दिन गाँठू सहर अधिकांश घरे संपूर्ण निरामस भोजन होइथाए। एहा सत्वे पियाज और रसुण दर आकाश छुआ रहिछि। कटक छत्र बजार रे पियाज किलो प्रति 60 रु 65 टंका रे खुचुरा रे बिक्री हेउछि। सबुठु चिंताजनक स्थिति रसुण दर को नहीं रहिछि और रसुण दर पाखापाखि 6 मासरु अधिक समय धरी खसिबार ना धरुनी। रसुण किलो प्रति दर खुचुरा बजार रे 360 रु 400 टंका भितरे रहुछि। एहाकु नै ग्राहक चिंतारे थिबा बेले व्यवसायी कहिछंती एबे केवल आंध्र पियाज बजार रे उपलब्ध थिबारु दर उच्चा रहिछि किंतु आगामी 15 दिन मध्यरे महाराष्ट्र नासिक रे पियाज अमल आरंभ होईगले दर कमिबो। नंबर 6 आसंता 5 दिन पर्यंत राज्यर अधिकांश स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा विशेष कमिबनी। बरं 17 और 18 तारिख बेलकु
ଉତ୍ତରା ପବନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ। ନଭେମ୍ବର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ଏଣିକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିମାନରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ବିଜନେସ୍ ଏବଂ କ୍ଲବ କ୍ଲାସରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ଭାଜପା ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 8 କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5 ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁପ ଏ ବର୍ଗର ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 8 ରାଜ୍ୟରେ 96% ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାକି 4% ଥାନାରେ ଲଗାଯିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରି ଏହି ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ଓ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ସବୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। 295ଟି ପୋଲିସ ପାଣ୍ଠିରେ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ପାଣ୍ଠିରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 କୋହଳ ହେଲା ନିୟମ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତିକୁ 10 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷକୁ ଖସାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଆଜି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଏସ୍ଆଇମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭଲ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମାନୁଆଲ ରୁଲରେ ଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡକୁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ଚାକିରି କରିବାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏଏସ୍ଆଇମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ 7 ବର୍ଷକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 2024 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଲଗାତାର 7 ବର୍ଷ ଏଏସ୍ଆଇ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 5000 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ 3000 ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ନେଇଥିବା ଜମି ଫେରି ପାଇବେ ଚାଷୀ। ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2006 ମସିହା ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ ବେଦାନ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବେଦାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେଉଁ ନାଁରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ, କେଉଁ ନାଁରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏମଓୟୁ ହେବା ପରେ 3 ଥର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। 22 ଗାଁର ଲୋକେ ବାସ୍ତୁଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ। 4178 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ତୁଚ୍ୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 କିଛି ଦିନ ଧରି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ସୁନା ଦର। ଦୀପାବଳିରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 82,000 ପାର କରିଥିଲା। ଏବେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍।
ସେହିପରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 70,850 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 77,290 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 70,850 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 77,290 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଛୁଟି ରହିବ ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୁଟି ଦିନରେ କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିନରେ କୌଣସି ବାହାନା କରି ସ୍କୁଲକୁ ଡାକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ ହରିୟାଣାର ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛୁଟି ଦିନ ହେବ। ନମ୍ବର 14। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 16 ତାରିଖରେ 3 ଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ। 16ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଦିନିଆ ନାଇଜେରିଆ, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଗୁଆନା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୋଦି 16 ଓ 17 ତାରିଖ ନାଇଜେରିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସେଠାକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୋଦି ଏହି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। 17 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ନାଇଜେରିଆ ଗସ୍ତ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାଜିଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଭେମ୍ବର 18-19ରେ ବ୍ରାଜିଲ ଗସ୍ତରେ ରହିବେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ନାଇଜେରିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଗୁୟେନା ଯାତ୍ରା କରିବେ। ନମ୍ବର 15। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଟୁରରେ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଚପରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ନେତା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ 2ଟି ବ୍ୟାଗକୁ ୟାବତମାଲ ଓ ଲାଟୁରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଡ଼କରୀ ଯାଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ CISFର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ବୁଧବାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ CISFରେ ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାବେଳେ ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋଦି ସରକାର CISFର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17। ଆମେରିକା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପସନ୍ଦ VVIP। ଆମେରିକା ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏଲନ ମସ୍କ। ସେହିପରି ବିବେକ ରାମାସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଲନ ମସ୍କ ଓ ରାମାସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ଟିମ୍ ଗଠନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18। ନଭେମ୍ବର 14ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ 90,000 ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ୱିକ୍ରମସିଂଘେ, ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷେ ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାରା ଦିସାନାୟକେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜନତାଭିମୁଖୀ ପେରୁମୁନା ନୀତି ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିପାରିବ। ନମ୍ବର 19। ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ KP ଶର୍ମା ଓଲି ଆସନ୍ତା ମାସ ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିବେ।
ନେପାଳ ଶାସକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଅଲିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଜିଂ ଗସ୍ତ ପରେ କେପି ଅଲି ନେପାଳ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି। କେପି ଓଲି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ 4 ମାସ ଧରି ଗସ୍ତ ନେଇ ଭାରତକୁ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ପାକିସ୍ତାନରେ ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛି। ବେଜିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚୀନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚୀନ ସରକାର ଇସଲାମାବାଦ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଡନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମାସରେ କରାଚି ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 2 ଜଣ ଚୀନ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଚୀନ କରାଚି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏହି କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଭାବେ ଦେଖୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ଚୀନର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିତ ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୁଝାମଣା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚୀନ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି।